वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। तुहाडे लई बड़ी खुशी की गल है साध संगत जी, जिवें सारे परिवारक मैंबरां नूं पता है, असीं हर महीने की 27 तरीक नूं बाबा दीप सिंह जी के आगमन दिन नूं समर्पित करके राम तीरथ रोड बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट दाताबंदी छोड़ पब्लिक स्कूल विखे चुपहरा जप तप समागम करते हैं। 27 वाला चुपहरा तो उस तरह सवेरे 10 बजे तो 4 बजे तक होया करेगा। पर एक खुशी की गल पता की है कि हुण असी हर ऐतवार ते ऐतवार बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट राम तीरथ रोड विखे चुपहरा जप तप समागम करया करांगे सवेरे 10 तो शामी 4 बजे तक। 10 तो 12 जो सारियां संगतां सैंची साहिब तो सुखमनी साहिब के पाठ करनगियां और उस तो बाद 12 तो लैके 3 बजे तक 5 पाठ जपजी साहब, 2 पाठ चौपाई साहब, 1 पाठ सुखमनी साहब ते 3 तो 4 फिर कीर्तन, फिर समाप्ति। ये 6 घंटे जो चुपहरा बजवीं भगती ये बापू जी की मेहर दे नाल हर ऐतवार ते ऐतवार हुण आपां सारे जाने राम तीरथ रोड विखे मिल बैठिया करांगे। और तुहानूं सब नूं पता है चुपहरियां दे विच किवें बाबा दीप सिंह जी प्रतख हो के वरतदे ने। तुसीं चुपहरे कट्टदे हो, आ हिक ते हत्थ मार के गुरु जी की किरपा नाल उहदे भरोसे ते कहना तुसीं चुपहरे कट्टदे हो, बाबा दीप सिंह जी तुहाडे घरां विच पहुँच के दुख कट्टदे ने। तुसीं चुपहरे कट्टदे हो, बाबा दीप सिंह जी तुहाडे बंधन कट्टदे ने, तुहाडी गरीबी नूं कट्टदे ने। आओ हुण ये हर ऐतवार ते ऐतवार, क्योंकि अगे असीं महीने 'च 1 चुपहरा करदे सां। मान लो किसी ने अपने मन च ये चीज़ रखी कि मैं 13 चुपहरे करने ने जां 5 चुपहरे। 5 चुपहरे करदियां करदियां 5 महीने लग जाते सी। 13 चुपहरे मतलब 13 महीने लग जाते सी। ते हुण ओही 5 चुपहरे 5 हफ्तियां दे विच हो जाया करनगे। ये मेरी बेनती है, बाबा दीप सिंह जी दीयां खुशियां लैण दा समा आ गया और किसी भी परिवारक मैंबर ने ऐतवार पहुँचण तो गुरेज नहीं करना, गैर हाज़री नहीं करनी। अपने अंदर ये पक्का रख लो, हर ऐतवार किहदे नाम? बाबा दीप सिंह जी दे नाम। मेरा हर ऐतवार बाबा दीप सिंह जी दे नाम है। ते ऐतवार की चोन भी असी क्यों करते हैं? छुट्टी का दिन होंदा है। उदा भावें सोमवार रख लीए, मंगलवार रख लीए, बुधवार, कोई वहम भरम नहीं होंदा, पर ऐतवार तां करके रखा गया कि छुट्टी का दिन होंदा ते सारियां संगतां चुपहरे दे विच हाज़रियां भर सकदियां ने। ते ये चुपहरा जप तप समागम हर ऐतवार ते ऐतवार जो बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट राम तीरथ रोड दाताबंदी छोड़ पब्लिक स्कूल श्री अमृतसर साहिब विखे होया करेगा। बंधन कटवाउण दा वेला है, बापू दीप सिंह दीयां खुशियां लैण दा वेला है। और जिहड़ियां तरन तारण साहिब तो आउण वालियां संगतां जां उधरले इलाकिਆਂ तो पिंडां तो आउण वालियां संगतां ने, अमृतसर शहर तो आउण वालियां संगतां ने, उन्हां दे लई हर ऐतवार ते ऐतवार सवेरे 8 वजे बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड, जिहड़ा शहीदां साहिब तो पैदल 7-8 मिनट का रस्ता है, सब नूं पता है। बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड श्री अमृतसर साहिब तो सवेरे 8 वजे हर ऐतवार बसां चलिया करनगियां, जिहड़ियां तुहानूं राम तीरथ रोड लै भी आया करनगियां। और चुपहरे की समाप्ति तो बाद तुहानूं बीबी कौलां जी भलाई केंद्र विखे छड्ड भी दिया करनगियां। इस मैसेज नूं वध तो वध शेयर करियो और 10 20 नूं लैके आयो, क्योंकि जिहदी झोली भर रही है चुपहरियां दा सदका रह ना जाओ भाई। 10 20 नूं जोड़ो। कच्चे गुरुआं नाल जोड़न वाले किन्ने उपराले करदे ने, दसवंध विचों गड्डियां भी बुक कर लेंदे, सब कुछ कर लेंदे ने, ते तुसीं ते जोड़ना ही बाबा दीप सिंह जी नाल है, गुरु रामदास जी नाल। इस करके किसी ने भी ढिल मिठ नहीं करनी। हर ऐतवार किहदे नाम? बाबा दीप सिंह जी दे नाम। आओ इस प्रचार दा, इस जप तप समागम दा सारे जाने हिस्सा बणीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखो ने जी, धन बाबा दीप सिंह जी। गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी दा, बाबा दीप सिंह साहिब जी दा संगत रूपी परिवार, बीबी कौलां जी भलाई केंद्र इस पावन पवित्र अस्थान ते एकत्रित होया और हो रहा। जदों मैं तुहाडे दर्शन करदा, एक अनोखा जिहा सकून, एक अनोखी जी शांति अंदर भर जाती है और अंदरों हर वारी इको चीज़ निकलती है, धन गुरु रामदास जी तुहाडा शुक्र है, बाबा दीप सिंह जी तुहाडा शुक्र है, जो अपने ये परिवारक मैंबरां नूं तुसीं अपनी गोद दे विच बहण दा समा बख्शिश करदे हो। आओ
रोजाना की तरह भावना होई कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप दे विच हाजर नाजर गुरु रामदास बापू जी चौंकड़ा मार के बैठे ने। चरणां दे विच कौन बैठे ने? आखो धन बाबा दीप सिंह जी। ते सारी संगत कुछ को मिनट वाहिगुरु गुरमंत्र दे जाप दे विच पहलां जुड़िओ, फिर जिवें भी बापू जी कृपा करनगे आप जियां दे दीदार करांगे। बड़ी खुशी हो रही। वाहिगुरु गुरमंत्र दे जाप दे विच जुड़िए, पूरी रात गुरु दे लेखे लाउणे, जिथे भी जगह मिल जे। इत्थे हुण बहण दी जगह नहीं, अंदर जिहड़ा लंगर घर है उत्थे भी संगतां विराजमान हो चुकियां ने, उत्थे भी नहीं जगह। थल्ले बेसमेंट दे विच वड्डी वॉल लग रही है, उत्थे संगतां बैठ सकदियां ने। जे वो भी फुल हो जाए, बाहर बह जाओ, अंदर बह जाओ, पौड़ियां 'च बह जाओ, जिवें ये तुहाडा घर है। पर मेरी एक बेनती है, एक भी प्रेमी इहो जिहा ना होवे ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਿਓ इस रैन सबाई का लाभ लैण तो पिछे हो जाए। सारे रस लैना, जिथे भी जगह मिले। खंडे वाले बापू के दर के उत्ते चुपहरा हुंदा, संगतां सड़कों के उत्ते बह जांदियां, पार्किंग दे विच खलो जांदियां। भावना इहो ही बनाई हुंदी, भावें असी खंडे वाले बापू के दर्शन नहीं कर रहे, पर वो तो सानू वेख रहे हैं ना। आखो धन गुरु। ये तुहाडा अपना घर है, जिथे भी जगह मिले बस बह के रस लेना। बहन की जगह न मिले खलो जाओ, पर यह रात एक रात बापू गुरु रामदास बाबा दीप सिंह दे लेखे ला दिओ। गारंटी देना, गारंटी गुरु जी की कृपा दे नाल। पता नहीं किन्नियां क दुखां दियां, किन्नियां क माड़ियां रातां गुरु रामदास बाबा दीप सिंह ने साडियां कट देनियां ने। ये मेरी निमरता सहित बेनती कि जिथे भी जगह मिले बस लाहा लाओ, जुड़ो। और ये लिंक वध तो वध यूट्यूब का शेयर कर दिओ। जिन्होंने चैनल अजे तक भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल सबसक्राइब नहीं किया, कर लो। आओ मारो चौंकड़े, जुड़न का वक्त है ते सारी संगत प्यार दे विच हाजरी लाइयो जी, कोई रसना मंझी ना रहे।
लखन जी, धन बाबा दीप सिंह जी। वाहेगुरु 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 तन गुरु रामदास जी, तन गुरु रामदास जी, तन गुरु रामदास जी। वाहे गुरु वाहे गुरु बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु मानो बच्चों
अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप सरे आद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप जुड़ जाओ आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच गुरु वाहिगुरु 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 सारे गुरु वाहिगुरु 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 सारे वाहिगुरु 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 ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਾਂ 3-4 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ। ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਸ ਇਸੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਥਾ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ, ਮਨ ਰੂਪੀ, ਤਨ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ, ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਧਰ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਪਰ ਲਾਹਾ ਲਓ ਪੂਰਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਕਿ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹੋਣ, ਇਕੱਲੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ, ਇਹੋ ਜੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ, ਇਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੱਲਾ ਵਾਂ, ਆਈ ਕੱਲੀ ਵਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂ ਕੱਲਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੱਖਿਓ। ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਹਉਮੈ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਈਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਇਓ। ਪਤਾ ਕੀ? ਦਾਤਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਲਾਵੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੀ ਬਣਾਵੀਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੀ ਕਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਗ ਲਾਵੀਂ। ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ 3 ਤੋਂ 4, ਭਾਵੇਂ 10 ਤੋਂ 11 ਰਾਤੀ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਗੁਣ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ
ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾ ਵਿਖਾਉਣ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਲਾਉਣੀ? ਇੱਕ ਪਾੜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਪਾੜ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿੱਧਰ ਲਾਉਣੀ? ਦਾਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਨੀਵਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਆਹੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਰੱਖੋ, ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਰੱਖੋ। ਅੱਛੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਆਪੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਰੱਖੋ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਰੱਖੋ, ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਰੱਖੋ, ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈੱਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ। ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ, ਜੇ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਪੂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਇਦਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਰੱਖੋ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਭ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਸਾਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਲੂਣਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਬੁਰਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ। ਕੋਈ ਨੀਵਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਲਾਉਣੀ? ਉਹਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ, ਹੋਰ ਵਧਾ। ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਅਛਿਆਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਛਿਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਬੁਰਾਈ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੋ, ਬੁਰਾ ਕਰ ਲੋ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੋ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਵਧਾਓ, ਆ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈਆਂ ਕੱਟੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲੋ, ਚੁਪਹਿਰਿਆਂ 'ਚ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ। ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਭਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਮਿਹਰ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਏ ਪਿਆਰਿਓ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ,
ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਆਹ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਚੱਲੋ, ਬਸ ਹਾਥੀ ਦੀ ਚਾਲ ਤੁਰਦੇ ਚੱਲੋ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁੱਕਰ ਭੌਂਕਦੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹਿਣ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸਤ ਚਾਲ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਆਪ ਸਵਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਮਿੱਠੜੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 157 158 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ। ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹ ਹੈ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਉੱਦਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕਰਨੇ ਸੁਣਨੇ ਨਹੀਂ, ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਹੋਰ WhatsApp ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ। ਬਸ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੈ ਲਓ, ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਕਤ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ। ਕੌਣ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। शब्द
गुरु रामदास जी प्यार ना लखन जी धन बाबा हर मेला आपे मेल मिलावे पछाणे मेरा प्रभु बख्शे मेरा प्रभु बख्शे मेरा प्रभु बख्शे बख्शण हार मेरा प्रभु बख्शे बख्शाओ को ना पड़ेगा मेरा प्रभु बख्शे मेरा प्रभु बख्शे बख्शण धन गुरु रामदास जी प्यार ना लखन जी धन बाबा दीप सिंह जी धन खंडे वाले सतगुर के परम पाओ जाए सतगुर के परम पाओ सच रंग समाए पैराचे सच रंग समाए मेरा प्रभु बख्शे मेरा प्रभु बख्शे मेरा प्रभु बख्शे बख्शण हार बोलो मेरा प्रभु बख्शे मेरा प्रभु बख्शे मेरा प्रभु बख्शे बख्शण हार
बाबा सिंह जी। बाबा जी मैं चंगा, मैं मंदा, मैं बुरा, मैं भला, जिहो जिहा भी तेरा तेरा, जिवें तैनू चंगा लगदा ना कबूल कर लै कबूल। गुर मिले हर मन वसै सुभाए, गुर मिले हर मन वसै सुभाए, कीमत नहीं पाए। मेरा प्रभु पारा कीमत नहीं पाए, शब्द सला है अंत ना पारा हार, मेरा प्रभु बख्शे, बोलो मेरा प्रभु बख्शे, मेरा प्रभु बख्शे, गज के मेरा प्रभु बख्शे, बख्शाओ भुल्ला मेरा प्रभु बख्शे, मेरा प्रभु बख्शे, सब मत बुध होए, गुर मिलिए सब मत बुध होए, मन निर्मल वसै सच सोए, साच वसे साची सब कार, उत्तम करनी शब्द विचार, मेरा प्रभु बख्शे, बोलो मेरा प्रभु बख्शे, मेरा प्रभु बख्शे, सारे लाओ हाजरी, मेरा प्रभु बख्शे, मेरा प्रभु बख्शे, मेरा प्रभु बख्शे,
गुरु रामदास जी बाबा जी जिन्ने बैठे थे जिन्ने अपने अपने घरां च लाइव राई जुड़े सब दियां बावां फड़ ले खंडे वालिया सारे आखो धन बाबा दीप सिंह जी बाबा बुरा भला तेरा गुर ते साची सेवा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी धन बाबा दीप सिंह जी आए संत प्राहुणे कीर्तन होआ रैण सभाई। साध संगत जी 9 सितंबर का दिन आ रहा और 9 सितंबर रात को 9 बजे तो अमृत वेले 3 बजे तक रैण सभाई समागम गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सैक्टर 15 फरीदाबाद विखे रखा गया। बाबा नंद सिंह साहिब का बचन तुहानूं सारिआं नूं याद है। बाबा जी का बचन है कि एक रात तू गुरु दे लेखे ला, पता नहीं गुरु रामदास ने बाबा दीप सिंह ने किन्नियां क दुखां दियां तेरियां रातां कट देणियां ने। और परतख पता है सारियां संगतां नूं जदों असीं रैण सभाई दे विच आके हाजरियां भरदे आ किवें किवें बाबा दीप सिंह जी साडियां झोलियां नहीं भरदे, सानूं झोलियां भरन वाला बनाउंदे ने। आओ पुठे कर्म सिद्धे करवाउण दा वेला, गुरु दियां खुशियां लुट्टण दा वेला। मेरी निमरता सहित बेनती, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਬਣਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਟਿਕਟਾਂ ਟੁਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ, ਹੁਮਾ ਕੇ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਇਓ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ PTC ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ऑफिशियल चैनल के उत्ते लाइव दिखाया जाएगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी धन बाबा दीप सिंह जी साध संगत जी, ये जरूरी मैसेज नूं सुणियो भी और शेयर भी करियो। मेरी बेनती, जदों भी अमृतसर साहिब आओ, जिन्नी वारी भी आओ, बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट दाताबंदी छोड़ पब्लिक स्कूल राम तीरथ रोड विखे जरूर चरण पा के जाया करो और अपनी अखां नाल वेखो किवें इत्थे सेवावां दा कुंभ चल रहा है। मैं जिहड़ी विशेष बेनती करन लगा इहनूं ध्यान नाल सुणियो। साडे कोल जदों वड्डे पੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਸਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਪਿਆਰਿਓ,
ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵੇ 1300 ਦੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 2 ਤੇਰੀਆਂ 10 ਤੇਰੀਆਂ 50 ਤੇਰੀਆਂ 100 ਤੇਰੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਢੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਯੱਗ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਹਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ, ਲਾਭ ਲੈਣ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਦਾਸ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਜੇਬ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਆਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਆਪ ਜੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ 25 ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 50 ਪੈਸੇ, ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ 5000 ਦਿੰਦਾ, 10,000, ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪੇਟੀਐਮ, ਗੂਗਲ ਪੇ, ਫੋਨਪੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਭੇਜੀ ਹੈ ਟਰਸਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੀਦ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਸਵੰਧ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਭੇਜਣਾ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦਸਵੰਧ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਡੋਨਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਨੰਬਰ ਡੋਨਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਓ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।